معنا أستاذ بالروحو enseignant-chercheur d'épidémiologie clinique et santé publique, laboratoire d'épidémiologie, recherche clinique et santé communautaire de la faculté de médecine pharmacie de Fès. Donc كنرحبوا بالحضور الكريم معنا في هذا اللقاء تواصلي وغيكون على شكل حوار بيننا وبين أستاذ بالروحو حول الجديد اللي كاين حاليا على الساحة الطبية، لا refonte du système de santé، إعادة الهيكلة إلا بغينا نقولوا إعادة الهيكلة بطريقة جذرية ديال النظام الصحي في المغرب. Donc عندنا 3 enjeux actuels: la refonte du système de santé, donc selon bien sûr la volonté de Sa Majesté, la généralisation de l'AMO, l'autorisation des médecins étrangers parce qu'on estime qu'il y a un manque de médecins. دونك هادو هما 3 ديال المحاور الاساسيه اللي كيدور عليها الحديث حاليا في الساحه الطبيه. استاذ بالروحو، حنا كنقولوا في لا اس ام ال جي ان ما يمكنش تكون اون ريفونت دو سيستيم دو سانتي الا ما كانتش en plus en fait c'est pas il y a pas un seul système de santé, on dit qu'il y a plusieurs systèmes de santé. Il y a le privé, le public, les CNSS, les hôpitaux privés et donc plusieurs intervenants en même temps, sans la refonte de l'enseignement. التعليم هو الأساس. بما أن نجاح أي تغيير il doit investir le facteur humain، الإنسان. خصنا نستثمروا في الإنسان الطبيب باش نقدروا ننجحوا أي تغيير بغينا نعملو. طبيب ملي غادي نبداوه هو غادي يدخل طالب من بعد ما حصل على شهادة البكالوريا حتى غادي يخرج طبيب. إذا هنا كنقولوا خص اون ريفونت ديال هاد لو باركور كامل. دابور القبول ديالو في كلية الطب، لي كريتير اللي كنعتمدوا عليها، واش يكفي فقط هاد لي كريتير ديال لي زيتيديون سيانتيفيك يعني اللي عندهم علمي معدل طالع طريقه الكونكور؟ علاش كنستثنيو طلبه لي زيتيديون اللي من الاداب ومن العلوم الانسانيه والعلوم الاقتصاد؟ واش حنا في الدراسه ديالنا في الطب فقط كنحتاجوا غير المواد العلميه، او ربما حنا يعني من خلال الباركور ديالنا اكتشفنا ان كنحتاجوا العلوم وحده اخرى، الانسانيه والاداب الانسانيه الى غيره. هذا من جهه. دونك هذه النقطه هذه غادي يعطينا فيها، غتعطيونا فيها الراي ديالكم دكتور بن عبو وانت بروفيسور بالروح. ثم هاد الطالب اللي كيدخل الكليه ديال الطب وكيبدا الدراسه ديالو، واش هو عارف اصلا علاش داخل يعمل هاد لي زيتود؟ شنو هما لي زوبجيكتيف اللي مطلوب منه يحققها؟ اذا هنا خصنا نحاولوا نحددوا شنو هما لي زوبجيكتيف اللي خصنا نعطيوهم لهذا الطالب باش ملي يتخرج يعرف راساتو شنو المهمه ديالو، شنو الدور ديالو. لان حنا مع الاسف حاليا، وانا طبيبه في القطاع الخاص، طبيبه عامه في القطاع الخاص، بعض المرات كنكون جالسه وكنقول شكون انا؟ شكون هو الطبيب العام؟ يعني شنو الدور ديالي؟ كتلقى راساتك يعني وانت تخرجتي tu es livré à toi-même من بعد واحد السنوات طويله ديال الدراسه. دخلنا عندنا 18 عام، خرجنا عندنا 28 عام تقريبا. الوغ كتخرج، حنا في القطاع الخاص مازال ديال الدوله عندهم برامج ديال وزاره الصحه ربما كيتبعوها، اما حنا كتخرج كتلقى راسك خصك تفتح عياده بالحمل ديالها القانوني المادي والمعرفي. يعني انت غتدخل كطبيب جون في المكتب ديالك، كيجي عندك المريض بكل الحموله ديالو. المريض راه كيجي عندك بمشاكله النفسيه، بمشاكله العائليه، في الخدمه، في هذا بالمرض اللي كيعاني منه، وانت مجبر كتلقى راسك يعني عندك هذا الاحساس انك خصك تشخص ليه المرض ديالو وتعالجه على حسب لي ريفيرونسيال يعني الجداد، يعني والا تقدر تبقى مهدد انك تتابع
قضائيا. اذا ثلاثه المسؤوليات كبيره بزاف كيلقاها الطبيب لو جون ميدسان على الكاهل ديالو بدون تاطير. ما كاينش اللي ياثروا، ما كاينش يعني كي فا لو بروندر اون شارج. كنلقاو جمعيات طبيه اللي كنبداو نتكونوا فيها، انت من هنا انت من هنا. جاوني اللي كنشوف انا لي كاد لي سيستيت، دونك غادي ندير لي كا على لي سيستيت. كنشوف لي سويفي دو غروسيس، غادي ندير. مي يعني داكشي ني با بيان اورغانيزي وما محددش. ما نطولش اكثر من هكذا. غادي نعطيك دكتور بن عبو باش تهضر لنا على لا فيزيون دو لا اس ام ام جي concernant l'enseignement, la formation de base et la formation continue. ونسمعوا من بعد الرأي ديال الأستاذ الكبير ديالنا اللي كنشكروه بزاف على الحضور ديالو معنا، واللي عمره ما بخل علينا. ديال راه معاه بدينا لو بروجي روغار ريزو جينيراليست داليرتي دو روكي دوني سانيتير. كنا كنعملوا معاه لقاءات كثيره، يعني كنبقاو حتى ل10 ديال الليل وهو ملتزم معنا. ما كملناش، يعني التحقنا دابا بكليه الطب والصيدله بطنجه مع السيرفيس ديبيديميولوجي. بروفيسور نجدي معاه مكملين دابا. كنشكرك بزاف استاذ، وما ناخذش الوقت اكثر من هكا. تفضل دكتور بن عبواتيز. اولا كنرحب بالبروفيسور الاديب qui vient de nous rejoindre. Il est toujours là avec nous, toujours fidèle. الله يخليه لينا. Professeur Brahou, bon, je vous ai découvert et j'ai découvert en vous une personne acharnée qui travaille avec ses tripes. حببتي لينا هذا لو كوتي ديال l'épidémiologie. عندك grâce au professeur Ibrahim Sidi Adil, le doyen de la faculté, qui nous a écoutés, qui a adhéré à notre projet Regard et qui a initié la commission bipartite entre la SMMG et la faculté de médecine. Et je pense que tout le monde a compris que ce projet est d'envergure nationale et qui va avoir un impact énorme tant sur la formation que sur le parcours coordonné des soins, sur la recherche et la recherche. Et je pense que je vous remercie pour tout ce que vous nous avez donné. Donc, en ce qui nous concerne, effectivement, la formation, quels que soient les équipements, les investissements dans les hôpitaux, dans les médecins qu'on veut faire venir de l'étranger, tout ce qu'on veut, si on n'a pas une formation structurée, cohérente, d'abord une formation de base, et aussi sans lâcher les médecins qui sont en cours d'exercice, qu'on doit reprendre en main pour les orienter vers des objectifs bien définis, bien déterminés, et que la formation soit spécifique, parce que la médecine est je ne vais pas dire un océan, parce qu'un océan, il a des limites. Mais la médecine, d'abord, elle n'a pas de limites, et en plus, elle est évolutive, je vais dire presque quotidiennement. Et donc, un médecin installé, vu ses contraintes, vu le temps qu'il peut alloué à sa formation, il est impossible pour lui et de maintenir ses connaissances et d'acquérir des connaissances nouvelles. Donc, que faire? Donc, on a deux champs d'action, la base, la formation de base et la formation continue. Alors, on doit garder à l'esprit dans cette discussion qu'on est devant la refonte du système de santé. Donc, si on doit penser formation, on doit la penser dans le cadre de la refonte du système de santé, des systèmes de santé, de la généralisation de l'AMO. Et on a vu qu'il y a un manque de médecins au Maroc en nombre, selon les normes de l'OMS. Mais est-ce que c'est un manque réel ou c'est un manque fictif parce qu'on n'a pas bien réparti les médecins, on n'a pas bien gérer leur formation, etc. Donc, c'est sur ça qu'on va évoluer. J'ai vu tout à l'heure, par hasard, un travail qui est fait par la faculté de médecine et de Marrakech. J'ignorais les détails. Je trouve qu'ils ont fait un travail scientifique extraordinaire. Et voilà, j'espère qu'on ira dans le même sens, de travailler toujours de manière scientifique
Parce que le problème majeur, ce n'est ni les médecins ni la formation, c'est le changement des mentalités. Et j'espère que, professeur Brahou, que vous allez contribuer avec nous à faire voir d'autres manières de faire باش نخرجوا من هذا le système اللي احنا فيه qui est un héritage colonial. Alors on peut essayer de raccommoder un peu par-ci par-là. C'est comme l'exemple que j'ai dit une fois. عندك كروسه وغادي تجي تلصق لها دي زيل بيان ايروديناميك وتبغي تطيرها وغادي لها اللي درتي ما غادي تطيرش. Donc on oublie tout ça et on pense autrement. نخليك لا بارول بروفيسور برحو. بروفيسور برحو كتسمعني؟ واقفه لا كاميرا. واقيلا عندك شي مشكل ديال الكونيكسيون. انا كتسمعني؟ Oui, d'abord oui. Très bien. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier mon ami très très cher, pour qui j'ai beaucoup de considération et d'estime, Dr Benabou. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, on a largement discuté, qui est très généreux, et je le qualifie un esprit ou une énergie, une motivation d'un jeune de 25 ans. Et j'aime beaucoup discuter avec lui. Il est généreux en information et très très riche, vaste, je dirais encyclopédique en matière d'information. Aussi, je tiens à saluer Dr Loubna Mansouri, avec qui on a travaillé longuement sur certains projets. Malheureusement, avec la Covid et mes engagements, j'étais contraint donc, vu l'ampleur de la problématique et mes engagements, ne pas pouvoir suivre les différents projets, mais je suis de tout cœur avec mes amis et confrères de la SMMG. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi et je félicite mes amis d'avoir eu l'initiative d'organiser ce genre de débat que je trouve très important et dans notre contexte. Avant-hier, lorsque je discutais avec Dr Benabou, je lui ai dit, pour moi, ça serait très difficile de préparer une présentation avec PowerPoint, etc., avec un support, et que je préfère la spontanéité, une sorte de discussion pour enrichir le débat entre nous et le partage. C'est sûr que je vais apprendre beaucoup de choses à travers cette discussion. Donc, voilà, je vous félicite aussi pour le choix de la question d'aujourd'hui, surtout dans ce contexte où il y a plusieurs chantiers, comme l'a bien souligné Dr Loubna, il y a plusieurs chantiers de grande envergure qui sont lancés actuellement au Maroc. Et je pense, devant l'ampleur et les enjeux de ces grands chantiers, il faut prendre le temps pour ne pas rater le virage. Il faut prendre le temps pour bien élaborer la méthodologie et partir dans notre contexte. Dr Benabou l'a bien souligné, arrêtons de copier et coller des expériences. Les gens, s'ils développent leur propre réforme, c'est sur la base de leur contexte, de leur spécificité. Moi, je pense qu'on a tous les éléments pour pouvoir développer une réforme propre à nous qui tient en compte nos spécificités et bien évidemment nos limites, avec l'engagement et la contribution de toutes les composantes de notre système de santé. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête ce copier-coller d'autres expériences. Je suis pour l'inspiration, bien évidemment lire les expériences des autres pour pouvoir en tirer les leçons, les forces et les faiblesses, mais pas pour le copier-coller, malheureusement, chose qu'on a fait dans plein de réformes. Et la preuve, c'est malheureusement, à chaque fois, on n'atteint pas nos objectifs qui étaient fixés. Et à chaque fois, on rate l'opportunité et l'occasion et on accumule des échecs sur des échecs. Bien évidemment, pour pouvoir donc aborder cette question, il faut une analyse dans notre système de santé, la réalité de notre système de santé et surtout ces insuffisances que vous connaissez très très bien mieux que moi, que ce soit sur le plan organisationnel ou sur le plan de l'offre de soins en termes de structure de professionnels de santé. Mais je pense qu'il y a un problème de fond de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. C'est vrai qu'on est limité concernant les moyens et les ressources, mais je pense à partir des éléments qu'on a et des moyens qu'on a, on peut faire
mieux. Juste, il faut une vraie analyse de la situation et utilisation des ressources qui sont disponibles avec une bonne gouvernance. Moi, je pense qu'on peut atteindre des objectifs supérieurs. Donc, moi, je rappelle juste qu'il y a eu une réforme, comme vous le connaissez, il y a eu une réforme il y a quelques années. Moi, j'ai participé à la réforme des études médicales qui a eu lieu il y a 6 ans, malheureusement qui a été faite à la hâte. Donc, c'est une réforme qui a apporté des plus, c'est sûr, sur le plan de l'harmonisation des formations sur le plan national, la même formation, le même cursus dans les différents établissements, chose qui n'existait pas malheureusement, avec un système modulaire, avec possibilité de compensation, etc. Mais il présentait beaucoup de limites sur le plan qualitatif. On n'est pas rentré dans les détails, dans les fonds. Et je vais revenir à ce point-là, pourquoi cette limite-là et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et bien évidemment, cette réforme n'a pas tenu en compte la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Bien évidemment, lorsqu'on forme un médecin, c'est avec un objectif. Et je vais revenir à ce point qui est très, très important et qui est crucial pour développer toute la stratégie. Je vais me fixer d'abord sur la formation initiale avant d'aller vers la composante de la formation continue. Les deux sont importants, mais je vais commencer par la base. Si on veut faire une analyse rapide de l'existant en matière de formation du cursus actuel, c'est un cursus qui est trop chargé sur le plan qualitatif, il est trop chargé. Il est inadapté au profil de morbidité du terrain, le profil de morbidité sur le terrain, les pathologies les plus fréquentes, les pathologies courantes qui représentent la majorité du profil de morbidité, malheureusement, la formation elle est inadaptée. Il y a un grand écart entre la formation, cette formation initiale, et les besoins en santé sur le terrain. C'est des études longues, moi j'estime, dans un contexte où on a un besoin énorme en professionnels de santé, on peut adapter le cursus de sorte à obtenir un produit qui répond à nos besoins. Je m'excuse, j'utilise le terme produit, mais pas dans le sens, je parle de produit dans un sens noble, pas dans le sens. Donc, quantitativement trop chargé, mais qualitativement, il y a un grand travail à faire. Donc, je l'ai dit pour les longues périodes et aussi pour les terrains de stage. Comme vous le savez, dans la formation, il y a le côté théorique, il y a le côté pratique qui est crucial pour un médecin. Le côté stage pratique, il se fait au CHU, alors que le CHU, il représente le niveau tertiaire, le niveau 3 dans notre système de santé. Qu'en est-il de la part de la morbidité la plus fréquente? Il se passe dans le niveau 1 et le niveau 2. Et malheureusement, les stages dans le niveau 1, l'ambulatoire, et il se résume à 3 mois de stage de santé publique, malheureusement, sur lequel on n'a pas la main en tant que faculté parce qu'il dépend du ministère de la Santé et non pas du CHU. Et quelques étudiants qui, en 6e année, peuvent passer une période de 3 mois aussi. J'estime aussi que le côté pratique est insuffisant donc, pour répondre aux objectifs de la formation. Je reviens maintenant à la clé, le point de départ. Si on veut avoir un point de départ pour lancer cette discussion, nous avons le ministère de la Santé. Donc, on peut dire que c'est lui le commanditaire, c'est lui qui a besoin du produit du ministère de l'Enseignement supérieur. Si vous demandez au ministère de la Santé quel est le profil du médecin, quels sont les objectifs d'un médecin de première ligne, je pense qu'ils n'ont pas la réponse. Il n'y a pas de réponse, alors qu'on cherche un produit pour répondre à un besoin donc du ministère de la Santé et la formation d'un médecin, il se fait au ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut que notre ministère de la Santé fixe son objectif. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin de première ligne? On peut dire médecin généraliste ou médecine de famille ou ce qu'on veut, mais le médecin de première ligne, ça veut dire qu'il va se charger de la part de morbidité la plus fréquente donc, au Maroc. Donc, il faut qu'on définisse ce produit-là, les objectifs. C'est le point de départ, chose malheureusement qui n'existe pas actuellement. Donc,
il y a deux ministères, l'un qui forme et l'autre qui détermine donc le profil du médecin. Le ministère de la Santé n'a pas de profil exact selon la réalité et le contexte de terrain. Donc, si on veut obtenir la réponse pour ce produit, moi, je pense qu'il faut qu'on ose aller sur le terrain, mesurer la réalité, ce qui se passe sur le terrain, dans notre contexte. Quel est le profil de morbidité réel au Maroc? Moi, j'avais discuté avec mon ami Dr Benabou, j'avais soumis un projet à la faculté de médecine, c'était en 2010, et ça a été accepté, c'est un projet national pour déterminer le profil du médecin de première ligne qui répond aux besoins au Maroc. Et c'est un travail de recherche qui était planifié sur 3 ans, malheureusement qui n'a pas abouti pour des raisons donc liées au financement. On avait obtenu un financement et après ça a été retiré, donc je vous épargne les détails, mais la réalité est là. L'idée, c'était quoi? C'était de créer l'information sur le profil de morbidité sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain, par des enquêtes sur le terrain pour mesurer la part de chaque pathologie et par composante sur le terrain. Deuxièmement, à partir des données du ministère de la Santé, comme les rapports, par exemple, Santé en chiffres, le rapport annuel qui donne le profil de morbidité et la santé en chiffres clés, donc, regrouper cette information qui existe, créer l'information à partir du terrain, à partir d'enquêtes sur le terrain dans les différents secteurs et les différents niveaux pour déterminer quel est le profil de morbidité sur le terrain. Troisième étude, c'était de faire une enquête auprès des lauréats des différentes facultés pour mesurer l'écart entre la formation et la pratique. L'écart entre la formation et la pratique. C'est sûr qu'on aura des écarts par rapport aux formations, soit en excès, soit en défaut, mais en plus, il y a certaines formations, et d'ailleurs Dr Loubna les a bien soulevées, qui manquent dans notre formation. Je cite par exemple la communication, je cite par exemple les habiletés sociologiques et comportementales avec la société, comment se comporter, etc. Moi, je pense que c'est très important. La gestion d'un cabinet, un médecin généraliste qui est formé, qui va ouvrir son cabinet, il est livré donc à lui seul, il n'a pas été formé dans ce sens. Moi, je pense qu'il faut instaurer des formations complémentaires dans ce sens. Et donc, en plus de ce travail pour mesurer l'écart sur le terrain entre la formation et la réalité pratique, la troisième étape, c'était de rédiger des rapports sur la base des données du ministère de la Santé, sur la base de l'enquête pour mesurer le profil de morbidité, sur la base de la mesure de l'écart entre la formation et le profil de morbidité sur le terrain, rédiger des rapports et constituer des groupes thématiques par spécialité et par composante. Je cite par exemple, à titre d'exemple, l'HTA, l'hypertension artérielle, donc un groupe d'experts national qui regroupe les différents secteurs, qui va se réunir selon les données du terrain créées par ces différents projets de recherche. Donc, ils vont proposer pour chaque composante, pour chaque spécialité, quelles sont les composantes et quelle est la part de ces composantes dans l'enseignement. Et à la fin, les différents travaux vont nous donner le profil dont on a besoin et la durée aussi de la formation. Peut-être ça ne sera pas 7 ans, ça sera 6 ans ou 5 ans, mais ça sera adapté aux besoins. On n'est pas obligé d'avoir un médecin qui va répondre à 100% donc des problèmes de santé, mais si on a un médecin qui répond à 80% et qui sait reconnaître les situations d'urgence des 20% qui restent, qui sait orienter les 20% qui restent, le problème est résolu. Et beaucoup de pays ont adopté cette approche-là et ils ont adapté la formation sur la base des besoins et sur la base du profil de morbidité. Donc, moi, je pense qu'il faut investir en termes de recherche et faire confiance à nos compétences nationales. On a des compétences qui peuvent faire une consultation dans ce sens. Il faut mobiliser les ressources nécessaires, un financement. Ça va prendre du temps, peut-être 1 ou 2 ans, mais on aura un produit qui est adapté. Donc, la réforme, il sera installée sur la base de la réalité, du contexte
Donc, pas importé à partir d'autres contextes, mais il sera adapté à notre contexte. Je reviens à un point qu'a soulevé tout à l'heure docteur Loubna, l'accès à la faculté. Pourquoi donc limiter l'accès donc aux scientifiques et pas aux littéraires? Moi, je pense que c'est une question qui est tranchée. Moi, peut-être j'aborderai la question, est-ce qu'il ne faut pas compléter la formation? La sélection, pour moi, il doit rester pour les scientifiques, parce que ça facilite beaucoup la formation. Il y a des notions de base qui sont nécessaires. Mais par contre, moi, je pense dans la sélection, il faut qu'on évolue, pas seulement les notes, la moyenne obtenue. Un médecin, ce n'est pas seulement la moyenne. Un médecin, c'est des compétences humaines, sociales, un engagement social, etc. Il faut instaurer d'autres critères dans la sélection, chose qui est faite dans plusieurs pays. Je cite à titre d'exemple les États-Unis. Ils font des tests psychologiques qui sont élaborés par des sociologues et des psychologues qui permettent de distinguer le profil de la personne. Est-ce qu'il est apte à faire l'ingénierie ou est-ce qu'il est apte à faire médecine? Parce que quand même, c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui nécessite des valeurs humaines, chose qui est très, très importante. Moi, je pense qu'il faut instaurer dans la sélection donc, des critères. Mais la base, ça sera la sélection à partir des scientifiques, moi, je pense. Voilà quelques points que j'ai essayé d'élaborer pour lancer la discussion. Donc, à vous la parole, cher ami. Bien. Ben, je vais réagir justement sur ce dernier point qui est tranché. Je regrette qu'il soit tranché. Je vais expliquer pourquoi. Les littéraires, ils ont une formation en sciences, en maths, en physique, en chimie. Maintenant, quels sont les besoins pendant les études et quels sont les besoins pendant la pratique? Qu'utilise un scientifique pendant son cours? دكتور معبو انا ما كنسمعكش كيقطع واش ما عرفتش غير انا ولا دكتور معبو كيقطع انا عندي الصوت واش غير عندي انا ولا انت اللي عندك المشكل ما عرفتش مي كيقطع انا Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai واش كتقطع الهضره ديالي؟ دابا كنسمعك مي قبيلات لا وي جو بونس الا من عندك غير انت قبيله كتمشي شويه الهضره ماشي بزاف ولكن دونك انا يمكن لي عندي لا كونيكسيون شويه. Alors donc je disais que un baccalauréat scientifique, un baccalauréat scientifique pur, ce qu'on voit actuellement, est-ce que c'est le profil du médecin qu'on veut avoir? Étant donné que l'étudiant, l'élève au lycée, il ne lui servira pas pendant ses études ni pendant son exercice. Alors, il s'encombre de donner, une fois qu'il a eu son bac, il n'aura plus à les utiliser. Si on calcule le volume horaire de sa formation pendant, disons seulement les 3 années du deuxième cycle, c'est plus les heures d'exercice, plus les heures supplémentaires éventuellement, donc souhait d'y thème. Donc, ça fait énormément d'heures consacrées à des matières qui ne seront pas utilisées, qui ne serviront à rien du tout pendant tout le cursus et pendant la pratique, alors que pendant ce temps-là, il n'a pas eu le temps de se développer, le développement personnel, et il n'a pas eu le temps de se former à autre chose. Alors, ce que, par exemple, un autre, qui est littéraire ou un économiste, il va il va apprendre autre chose qu'on n'apprend pas le scientifique. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, ne serait-ce que la philo, mais on pourrait imaginer une filière qui prépare aux sciences de la santé. Autant pour le vétérinaire, pour le chirurgien dentiste, pour le pharmacien, une filière de base qui puisse donner à l'élève les éléments suffisants par la suite pour développer quoi? Son esprit critique, son esprit d'observation, etc. Donc, la médecine, quand il rentre à la faculté, mais pendant ces 8 années d'apprentissage, il ne fait qu'apprendre. Finalement, où est la physique? Où est la chimie? Où sont les mathématiques? Alors, ce qu'il faudrait peut-être voir autrement, c'est que au cours de la formation, on donne à l'étudiant en médecine
les éléments dont il aura besoin pour comprendre un cours, par exemple, en biophysique, les échanges osmolaires, les ions, etc. Il n'a pas besoin de faire 3 années de deuxième cycle pour apprendre les échanges osmolaires, par exemple. On peut peut-être laisser une filière pour ceux qui feront les biotechnologies ou là qui vont faire la radiologie ou de la recherche ailleurs, mais c'est des branches, des filières spécifiques au cours des études de médecine. Mais franchement, je ne vois pas quel est le besoin que nous avons d'apprendre les mathématiques, la physique et la science, et les sciences naturelles. Donc, de mon point de vue. Par contre, pour l'enseignement, moi je suis plutôt pour l'élitaire, parce que les médecins anciens, ils avaient un esprit plutôt encyclopédique, la sagesse les mathématiques. L'esprit critique les mathématiques. Au contraire, c'est plutôt des esprits carrés qui raisonnent de manière carrée et qui, une fois qu'on leur dit que, je ne sais pas, ils n'ont pas ce sens d'observation pour dire que leur apprentissage, ce qu'ils ont appris ne correspond pas à ce qu'ils observent sur le terrain. Et donc, finalement, comme la médecine est évolutive, elle doit l'être à partir de l'observation, de la pratique quotidienne. C'est pour ça qu'on distribue des questionnaires pour voir comment elle est la pratique, etc. Et c'est là que l'esprit ouvert peut aider justement à dire il y a des choses qui vont, qui ne vont pas. Mais quand on fait la formation au cours des études de médecine, l'étudiant, avec Ketrol, il a son emploi du temps, et puis il part, il ne sait pas où il va, et avec son doctorat, il ne sait même pas pourquoi. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de lui fixer une mission. Quand on le reçoit en début d'année, on lui dit, voilà, nous avons des problèmes de santé, on va te former pour les régler. C'est quoi ces problèmes de santé? Ben, évidemment, c'est les plus fréquents. Parmi les plus fréquents, ceux qui peuvent évoluer vers la chronicité, vers les décès, vers les complications, ce qui va nécessiter plus de spécialistes. Qui dit spécialiste veut dire moins de généralistes, qui veut dire plus d'équipements sophistiqués, coûteux, très chers, en bilan, en équipement, en machines, pour le diagnostic, pour la thérapie, les blocs opératoires, les hôpitaux, etc. Donc, on alourdit le système il manque de moyens. Donc, il faut rationaliser maintenant. Comment? Donc, on trouve aussi pour la formation du médecin quelqu'un qui se destine à l'ophtalmologie, qui fait des stages en gynéco ou en dermato ou je ne sais pas, en psychiatrie. Est-ce que c'est utile? Donc, nous, quand on pense actuellement, quand on pense spécialité, on pense 8 années d'études, quel que soit le contenu, et après, on va ajouter des années. Alors qu'en fait, on pourrait avoir plus de médecins en raccourcissant le nombre d'années d'études et en spécialisant les médecins pour lutter contre les objectifs qu'on a fixés au départ. Quand le doyen reçoit les étudiants, nous avons des problèmes de santé publique majeurs, donc on va vous former pour les résoudre. Et là, on passe à la formation. C'est-à-dire que pendant 1 année ou 2 années, c'est à étudier, bien sûr, il faut aller dans le détail. On leur donne une formation de base, les fait à la communication, les fait à plein de choses, mais après, on va le former de manière modulaire et aussi intégrée. On va lui donner des cours intégrés sur, par exemple, le diabète. Donc, il va connaître tous les tenants et les aboutissants sur le diabète, la cytologie, l'embryogenèse, l'histologie, la physiologie, la physiopathologie, la thérapeutique, etc. On lui donne ça, il a cette formation. Pourquoi attendre plusieurs années qu'il ait son doctorat, que la médecine ait évolué, qu'il ait oublié ce qu'il a appris pour commencer à exercer et il ne sait pas faire le lien entre le cours de thérapeutique de 5e année, le cours de physiologie de 2e année, etc. Donc, il faut un ordinateur pour faire le lien entre ce qu'il a appris. Par contre, un cours intégré, on a dit que ça, le raisonnement, il se fait de lui-même. Et cet étudiant-là, au lieu de l'envoyer dans un CHU, on en a besoin
Parce que l'étudiant, pendant toutes ces années d'études, il ne va pas être utile à son pays. C'est-à-dire mais il ne donne rien. Par contre, si on fait cette formation avec des cours intégrés, modulaires, on va l'insérer dans un centre de santé, n'importe où, pour qu'il commence à mettre en pratique ce qu'il a appris, avec des rapports de stage. Ça reste un étudiant praticien. On peut même le payer parce qu'il va nous dépister des diabétiques, parce qu'il va les traiter, parce qu'il va les suivre, les fidéliser, leur passer des messages. Et pendant plusieurs années, il va faire ça. Donc, pendant plusieurs années, il va éviter l'évolution de certains diabétiques vers la chronicité, les décès. Et dans les rapports de stage qu'il va faire, tous les étudiants qui ont été répartis dans le rural, ce sont des jeunes, ils n'ont pas de contraintes familiales, ils ne sont pas mariés, ils peuvent supporter l'inconfort. Et donc, on peut résoudre ce problème de normes de l'OMS, mais qui seront les normes marocaines. Donc, après cette répartition-là, quel un rapport de stage, ce qu'il observe, l'étudiant. Il va apprendre, il va mettre en pratique ses connaissances, il va apprendre la région où il est, la culture, l'infrastructure, les richesses, les ressources, les croyances, la langue même parfois. Et donc, à partir de là, il commence à acquérir une sagesse pendant sa pratique. Et puis le rapport de stage, tous les étudiants, ils vont dans l'amphithéâtre qui ne devrait servir qu'à cela et pas pour les cours magistraux. Il faudrait que je revienne sur ce point, c'est important. Le prof qui les encadre, il va faire la synthèse, comme quand on fait les questionnaires pour les aides. Il fait la synthèse, il leur dit ses observations, il leur donne des nouveautés, il les informe et l'échange, il se fait dans les deux sens parce que l'enseignant aussi va apprendre à travers cela. Et avec les rapports de stage, il peut faire des publications, ce qui est bon aussi pour l'avancement des facultés dans le classement international des facultés. Donc, ce sera plus adapté. Ou l'étudiant, on peut même le payer pour ce qu'il fait parce qu'il rend service. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le médecin a l'obligation est responsable de sa formation. Comme il est responsable de sa formation, là, il va aller lui-même chercher l'information. On n'a pas besoin de cours magistral. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est qu'on arrive à la fin de nos études avec un papier, avec un document qui est le doctorat, et on est face à la loi, et alors on doit peut-être réparer la formation qu'on nous a donnée qui n'est pas adaptée à notre exercice. On doit recommencer à zéro et on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps dans quoi nous allons nous former, ce qui fait qu'on fait des erreurs, etc. Pour parler peut-être de ce qu'on a obtenu à travers le questionnaire. Oui, oui. À la réflexion, j'ai beaucoup aimé la proposition de créer une filière. Ça permet d'anticiper et de gagner du temps, chose qui est faite par exemple pour les sciences économiques. Donc, il y a une filière qui prépare, il y a 3 années d'études secondaires qui permettent de préparer l'élève et les futurs étudiants. Donc, aux enseignements, ça permet de gagner énormément de temps. J'ai cette expérience, j'ai mon fils qui fait le NCG, qui a fait le lycée dans sciences économiques, et je peux en témoigner, c'était très bénéfique, et ça permet de gagner du temps et d'être préparé et mieux préparé pour les enseignements supérieurs. Moi, je trouve que c'est une excellente idée de créer une filière dédiée aux études médicales, pas obligatoirement seulement la médecine, mais on peut dire les études en sciences de la santé, pas seulement la médecine, mais ça peut être aussi pour le paramédical. Vous avez soulevé un problème concernant la base de la sélection seulement parmi les scientifiques sur la base de la note. Moi, je pense qu'on a une défaillance dans le produit du baccalauréat. Le système, il est monté sur la note, malheureusement.
et je pense tout le monde, ceux qui ont des enfants qui ont eu leur bac, ont la mauvaise expérience de s'inscrire dans un système qui oblige l'enfant, en plus des heures donc, officielles, d'avoir des heures sup pour pouvoir peut rattraper le mouvement et s'inscrire dans cette perspective et cet acharnement de pouvoir obtenir la note maximale sans se soucier de la qualité. Et malheureusement, au point, moi j'ai vu des expériences comme ça, au point où pour les maths, on apprend les exercices. On apprend les exercices, pas le raisonnement pour résoudre les problèmes, les fonctions et les problèmes, mais on apprend par cœur les exercices. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Et si on rajoute à cela les autres valeurs, parce que le fait de se focaliser sur la note seulement, sans soucier des autres qualités chez l'élève, malheureusement, va nous donner un produit, un élève et un futur étudiant et un futur médecin, un futur infirmier, un futur qui est malheureusement qui n'a pas ces valeurs qui sont fondamentales pour ce genre de métier. Mais j'adhère totalement à la proposition d'une filière dédiée donc aux sciences de la santé plus largement, moi je pense. Je reviens à tout à l'heure, j'ai parlé d'un travail de terrain pour définir quel est le produit le plus adapté pour notre besoin en santé et ainsi développer le cursus de formation sur la base de ce produit-là. L'idée, c'était quoi? La réunion des experts, il va développer le poids de chaque composante et pour chaque composante, bien évidemment, le volume nécessaire et pour chaque composante, les modalités d'enseignement, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique. Lorsque j'ai parlé de propositions pour la formation, pas seulement par composante, mais bien évidemment, il faut aller au-delà. Allô, Katsmani? Oui, oui, c'est bon. لأن ما بقيتش كنشوف كدكتور بنحبو صحابناش عندي شي بروبليم de connexion. Donc, aller au-delà de seulement la définition des composantes, mais aussi du volume par composante. Vous avez donné l'exemple du diabète, par exemple. On sait tous, moi, je préfère avoir un médecin de première ligne qui est spécialité en HTA, qui est spécialiste en diabète. Ça va me permettre de diagnostiquer précocement, de bien prendre en charge le diabétique ou l'HTA à titre d'exemple et d'éviter les complications. Donc, je vais gagner que ce soit sur le plan de la morbidité, sur le plan économique, sur l'impact sur la qualité de vie, etc. Et bien évidemment, définir les modalités d'enseignement pour chaque composante. Donc, voilà, je vous remets la parole, cher ami. غادي اسمح لي بروفيسور بالروح نتدخل دونك غير كتعقيب على لي كريتير اللي قلتي بان خص يكونوا في لي تيست يعني في ملي كنبغيو يعني نعملوا الكونكور للطالب باش يدخل الكليه ديال الطب قلتي نعملوا دي تيست بسيكولوجيك نشوفوا دي كومبيتونس بيرسونيل لو ديفلوبمون بيرسونيل ديالو دوطخ كاليتي هنا غادي يرجعنا بان اعداد الطالب للدراسات الجامعيه صراحه راه كيبدا من التعليم الابتدائي دونك يعني في خلال التعليم الابتدائي ديالو تما فين التلميذ كيكتسب المهارات الشخصيه تما فين كيكتسب الثقه في نفسه تما فين يعني بالابتدائي وحنا طالعين الاعدادي وحنا طالعين الثانوي ففعلا تو إليي دونك الا بغينا une refonte de l'enseignement supérieur راه خصنا en parallèle يمشي معاه une refonte de l'enseignement primaire et secondaire donc ما يمكنش يعني يكون عندي واحد التعليم اولي مدبدب وننتظر انه يكونوا عندي طلبه في المستوى يعني اللي عندهم مؤهلات وقدرات هذا عندي دونك كيبان بان انت كتفق مع الرؤيه ديال لا فيزيون ديال لا اس ام ام جي في ان يمشيو في الاتجاه ديال لا سبيسياليتي en médecine générale. Je vais donc en disant ceci.
On va aborder le sujet en gardant à l'esprit les enjeux actuels. La refonte du système, la généralisation de l'AMO et l'autorisation des médecins étrangers, le besoin en médecins étrangers. Donc, ça va nous permettre de bien répondre à ce besoin. On va répondre aux besoins des populations dans le rural. On a un service qui fait la santé communautaire. Donc, ce n'est plus que la fac. Donc, la communauté, les communes qui sont lointaines, elles peuvent mettre à disposition des centres qui coûtent moins cher. Construire un petit centre, ça coûte moins cher qu'une 4x4 qui est offerte. J'exagère, mais c'est juste pour donner une image. Donc, on construit et le problème la continuité dans l'enseignement, mais comme la médecine s'exerce comme un art, on ne doit pas se focaliser sur le remplissage du cerveau, comme ça se fait dans le lycée. Donc, l'artiste, il doit pouvoir savoir jouer de la psychologie du patient, de ses moyens financiers, de problèmes réels, comment vivent les familles. Il y a énormément de choses qu'il doit apprendre. Et c'est ça qui va en faire le sage, le hakim. Comme ça se faisait avant du temps de nos ancêtres. Alors, pour la promotion qui va venir, elle va suivre le même parcours que la promotion précédente, ou la promotion, le médecin qui a précédé, qui est un encadrant, un compagnon. Le compagnonnage, on l'insère à ce niveau-là et il l'accompagne, il lui fait gagner du temps et donc c'est un enrichissement mutuel. Les problèmes thyroïdiens. On dit le dépistage à chaque fois. Le dépistage des cancers, par exemple. Et à chaque fois, on ajoute un modèle. Ok, on est spécialiste dans ce domaine et c'est ce que je veux de lui pour qu'il me règle mes problèmes. Donc, la formation, mais qu'est-ce une formation continue avec un examen de fin d'année? Parce que quand il va passer son examen, 2 ans après, il aura oublié. 2 ans après, la médecine aura changé. Donc, c'est la formation en continu toute sa vie parce que le médecin est un éternel étudiant, quel que soit son niveau. Exactement. القرايه من المهدي الى اللحد. j'ai soutenu ma deuxième thèse scientifique en 2012. كان ولدي في الباك وانا كنسوتني لا thèse. Moi j'ai aimé beaucoup la réflexion qu'a fait Dr Loubna et je suis tout à fait d'accord parce que التنشئه ديال الجيل اللي غيكون فيتور ميدسان هاد الناس راه عندنا اشكاليه فيها في المنظومه ديال التعليم ديالنا، راه عندنا اشكاليه كبيره. وغنرجع للنقطه ديال الفرز ديال التلاميذ عندنا اللي بازي سولمون سور لا كونتيتي سور لا نوت اي با سور لا كاليتي والمهارات الاخرين. انا نعطيكم اكزومبل بسيط. انا جي eu beaucoup de difficultés avec الولد ديالي الثاني، كان شعله من الذكاء mais il est hyperactif وعنده des problèmes de concentration il est dysgraphique. داكشي اللي عطاه الله، هادشي خير القيام، داكشي اللي عطاه الله. Le système de santé, le système de l'éducation ديالنا il ne regarde que la note, il ne regarde les autres habilités. الدري شعله من الذكاء intelligent وكلشي، ولكن عنده مشاكل ديال التركيز الى غير ذلك. انا بيرسونيلمون خدمت على هذه المساله على نفسي بعدا وعلى الزوجه ديالي ومع الطفل ديالي، انني ننمي فيه الثقه في النفس، ما يفقدش الثقه في نفسه في القدرات ديالو. الحمد لله سا باي. الولد مثلا كان كيجيب لك 20 مثلا في هذا الامتحان، والامتحان اللي موراه يجيب لك 4. علاش؟ دي بروبليم دو كونسونطراسيون، il est dysgraphique الى غير ذلك. لو سيستيم il était toujours lésé ou même des critiques qui peuvent nuire la confiance ديالو في نفسه. انا اشتغلت على الثقه في النفس وجلي اورينتي، حسيت بان باغي يمشي في لو سونس ديال ليكونومي، جلي اورينتي ابويي. ملي وصل لليسي هزيتي ولد وحطيتي ولد،
J'ai changé d'établissement scolaire parce que je n'étais pas convaincu, où je n'insistais pas sur la note, les autres compétences اللي عنده الدري كان في وجهه ولا في وجه اخرى الحمد لله نجح avec excellence et est épanoui il a fait داكشي اللي باغي لو كان تبعت لو سيستيم لا بريسيون اللي كيدير على لا نوت وهذا المسائل peut-être j'allais perdre la confiance ديال الدري ديالي ديك الساعه يجيب النقطه ولا ما يجيبهاش كيف سا فا فير دو لوي من بعد ملي غادي في حياته العاديه الى غير ذلك راه كنخرجوا للاسف دراري معوقين وكان راتيو لوكازيون دو ديسلي بارمي نو زونفون الناس اللي عندهم دي كومبيتونس وابداعات خصنا كل شيء يكون مجهد كل شيء كيجيب 16 للفوق كل شيء النظام مبني على قوالب دي مول الدراري كلهم باغيين يخشيوهم في دي مول ويخرجوا بواحد لا مانيير فيجي المشكله ديال هذه المساله هذه هي ان بروبليم بالطبع في نوتر سيستيم ديدوكاسيون مي كاين حتى ان بروبليم دابا سوسيال سان افي دونترينمون اللي بقى غادي كيتراكم حتى ولات اون كولتور دابا منتشره il faut un travail de fond et de longue patience باش نقدروا نبدلوا هاد لا بيرسيبسيون ديال العائلات وديال الوالدين الى غير ذلك وحتى نوتر سيستيم ديدوكاسيون باش نقدروا نغيروا وناخذوا بعين الاعتبار من غير لا كونتيتي كاين مهارات وحدين اخرين وكاين جوانب وحده اخرى اللي خصنا ننميوها في الاطفال ديالنا جوانب انسانيه فكريه الى غير ذلك اللي كتنمي عند الدري التفاعل مع المجتمع ديالو والمقاربه ديالو المهنه ديالو كطبيب ماشي با ان ميتي كوم تو لي ميتي راه ستا ميتي نوبل اللي فيه واحد الجانب انساني كما اشار ليه عجبتني الكلمه لا كاليفيكاسيون ديال الدكتور نعبو الحكيم الناس قديم كانوا كيقولوا للطبيب الحكيم لما ترمز الكلمه بمعنى الحموله ديالها الحكمه والحكمه ما كتشملش فقط غير الجانب المهني الصرف ديال الطب مي كتشمل حتى المهارات الانسانيه الاخرى اللي كتكون عند الانسان. Je vous remets la parole, docteur. S'il vous plaît. بالنسبة la sélection par la note, si on revient aux enjeux que j'ai mentionnés tout à l'heure, on a besoin de médecins étrangers. La sélection par la note, c'est une limitation juste parce qu'on pense capacité d'Yalanfi, capacité du CHU. Et justement, on peut former 10 000, 15 000, 20 000 médecins si on veut, après les 2 premières années ou la première année de formation, disons un tronc commun. On peut avoir le nombre qu'on veut à condition qu'on ouvre la porte, justement baisser la note, on peut avoir plus que 3300, puisqu'on n'aura pas besoin des amphines et des CHU. Donc, une fois que les terrains de stage se feront dans le cabinet médical, la thérapeutique, on a sur papier, on a dictionnaire. Des noms barbares, il va faire une semaine de stage dans une pharmacie centrale, chez une grossisterie. Il va palper le médicament, il va le voir, il va l'ouvrir, il va lire la fiche POSO, il a de l'Internet, et il sait ce que c'est et il connaîtra les génériques. Ce n'est pas comme s'il apprend sur un. Donc, cette pratique, il peut aller chez le vétérinaire, il peut aller faire un stage sur le vétérinaire, quand on le kyste didactique. Mais il y a des choses qui nous échappent complètement, des stages ailleurs que dans les centres de santé. Ça permet de multiplier le contact avec la population, de savoir comment se font les circuits, d'accompagner, ça c'est l'idée du docteur Malouli, d'accompagner un patient chez l'hôpital pour l'hospitaliser, etc., savoir comment ça se passe, et c'est là que le médecin, il aura une vision macroscopique et il faut qu'il soit épanoui. Parce qu'un médecin qui n'est pas épanoui ne peut pas faire de la bonne médecine. Ou il va voir ce qu'il fait. Il va voir ce qu'il fait à travers le jugement du maître, de son mentor et de ses pairs. Donc, il va pouvoir s'évaluer et à travers l'impact de ce qu'il fait sur les courbes d'incidence. Bien sûr, ça demande plus de temps pour voir l'évolution sur les courbes d'incidence. Mais pour certaines pathologies, on peut mesurer les points à mesurer pour savoir à travers les analyses qu'il fait, les prescriptions et l'affaire. Pour revenir, là, ça y est, c'est décidé, je trouve que c'est triste. On pourrait, pendant une phase de transition, admettre un pourcentage de littéraires.
Parce que finalement, le remplissage du cerveau, on n'en a pas besoin à l'Internet, etc. Bien sûr, il y a des composantes pratiques, les travaux dirigés, les simulateurs, les travaux pratiques. Il doit aller à l'hôpital. Mais si le futur ophtalmo, il doit 3 mois de stage en gynéco, non. Il doit avoir une semaine pour aller dans tous les services, qu'il voit ce que c'est les problèmes dermato, de psychiatrie, d'ORL, etc. Il voit les équipements, il voit certaines pathologies. Donc, il faut une semaine par service. Il aura fait le tour de tout le service sans être là. Pendant 3 mois, ça ne sert à rien. Et parce que le stage au CHU n'a rien à voir avec le cours qui vient d'avoir l'envie. Et donc, le fait que le médecin est responsable de sa formation, qu'il va trouver les réseaux sociaux, il y a des universités virtuelles, il y a des vidéos, il y a des schémas, il y a des cours, il y a des quiz, il y a tout ce qu'on veut, il y a des MOOC. Et donc, une fois qu'il va se former, il va désengorger. Et à ce moment-là, on va, puisque les normes de l'OMS, les normes de l'OMS, c'est 1 pour 1000 habitants, par exemple. Je donne un chiffre aléatoire. Quand on est à Casablanca, vous avez un immeuble de 8 étages avec 4 appartements par étage. Une rue fait 1000 habitants. Mais venez voir le rural. Vous avez 100 personnes ici, 5 km de piste plus loin, vous avez 300, etc. Donc, les normes, maintenant, on peut injecter les stagiaires près de cette population pour sa formation à lui, pour son épanouissement. Et il faut qu'il voit absolument le résultat de sa pratique, et le contact avec la population va faire qu'il va aimer et son métier et son pays. Et en aimant son pays, il ne va pas le quitter pour aller enrichir d'autres pays. Docteur Nabou, je rebondis sur le dernier point. Docteur Nadia. Juste pour rebondir sur le dernier point, je trouve que c'est important qu'a soulevé Dr Benepou concernant le lieu des stages. Et je l'ai soulevé tout à l'heure dans mon introduction. Le lieu des stages, principalement, c'est le niveau 3, c'est le CHU, malheureusement. Et dans le CHU, on ne voit pas une bonne partie de la morbidité dans le niveau de base de la pyramide de la morbidité, qui est prise en charge par le niveau 1 et le niveau 2. Donc, il faut s'ouvrir sur des stages pour le niveau 1, le niveau 2, dans les différents secteurs, pour que l'étudiant palpe directement la réalité des choses. Dans le CHU, il va faire son service dans le service cardiologie. Je vous garantis, il va voir des pathologies de niveau 3. Il ne va pas voir des pathologies de niveau 1. Comment on prend en charge un hypertendu, comment l'équilibrer, comment assurer son suivi, etc. Parce que dans le service CHU, par définition, c'est le niveau 3. Il va prendre les cas les plus compliqués qui nécessitent un plateau technique, une compétence, etc. etc. Donc, c'est niveau 3. Donc, on forme un médecin généraliste, mais avec des stages dans le niveau 3. Je pense qu'il y a un problème là, il faut le revoir. Moi, je pense que c'est un point qui est important. Et je reviens au point qu'a soulevé Dr Nabou, même si ce n'est pas la question d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, concernant la solution du problème des ressources humaines par l'ouverture de la pratique de la médecine aux étrangers. Juste rapidement, moi je pense avant d'aller vers cette solution, il y a d'autres solutions qui sont à portée de main. Il faut juste avoir l'audace et les oser politiquement et mettre en place les moyens pour pouvoir les réussir. On a une mauvaise gouvernance concernant notre carte sanitaire, l'offre de soins, etc. Il faut jouer sur ce point-là. Deuxième point, il faut arrêter l'hémorragie. Tout le monde sait pourquoi nos médecins fuient pour aller s'installer dans d'autres pays. Tout le monde connaît la raison. Un médecin généraliste qui est payé 8 000 dirhams au Maroc, après de longues années d'études et beaucoup de sacrifices, et un médecin, c'est le sommet de la classe moyenne. Qui peut me dire, avec 8 000 dirhams, est-ce que quelqu'un peut vivre en classe moyenne actuellement au Maroc? Donc, il ne faut pas la réalité. Il faut reconnaître la situation. Il faut arrêter l'hémorragie. Les nouveaux médecins qui يمشيو يخدموا في des zones enclavées la غير ذلك. Donc il faut résoudre le problème. Il y a un problème de motivation. Et lorsque je parle de motivation, la motivation matérielle. انا نخدم في راس الجبل وتعطيني 200 درهم كتعوض الفرق بيني وبين واحد خدام في وسط الرباط. اسمح لي 200 درهم سي كوا
pour un médecin. ما نضحكوش على نفوسنا في الواقع. Donc, il faut mettre les moyens. Deuxième point, la formation ديالنا خصنا نفورميو un médecin, pas seulement sur le plan technique, un médecin qui est responsable socialement. هذا بلادنا وكنا خصنا au service ديال بلادنا إلى غير ذلك. Je motive les gens, mais aussi je les responsabilise vis-à-vis de leur société. وما كتجيش la responsabilisation بالهضره. Il faut les former. Ça se forme. Si on sélectionne des gens sur la base de qualité humaine, si on les forme, on les sensibilise à ce point, on a plus de chances d'obtenir des médecins, pas seulement sur le terme sur le plan technique, compétents sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. Donc moi, je pense, juste pour ce point, avant d'aller chercher la solution par la solution facile, donc ouvrir la pratique de la médecine pour les étrangers, on a notre produit, il faut le valoriser. Il faut identifier les problèmes et les résoudre. On a un problème de gouvernance, on a un problème d'hémorragie et de la fuite des cerveaux en matière de santé, malheureusement, qui sont attirés par d'autres pays, malheureusement. Justement, à propos de l'hémorragie, quand un docteur en médecine qui a coûté, on dit, 1 million de dirhams pour sa formation, il obtient son doctorat, il part à l'étranger. C'est une pure perte pour le Maroc. Exactement. Il a pris la place d'un autre médecin. Donc, même si on forme 3300 médecins par an, moins 600 ou 700 qui vont à l'étranger, on ne formera pas 3300. Donc, c'est une perte. Par contre, le stagiaire qui a fait les cours intégrés, etc., qui commence sa pratique dès les premières années, on l'aura exploité pendant toutes ces années en attendant qu'il ait son doctorat. Il a pratiqué, il a évité des insuffisances rénales, des amputations de jambes. Et même en le payant, on gagne. Donc, on gagne parce qu'une insuffisance rénale, ça coûte le salaire de je ne sais pas combien de médecins. La différence entre le stagiaire, c'est-à-dire celui qui, c'est-à-dire si on fait la refonte de l'enseignement avec des stages in situ, dans le rural par exemple, ou dans les centres de santé, au moins on l'aura rentabilisé une fois qu'il aura son doctorat, il aura déjà payé en partie sa dette. Donc, pour le rural, pour le salaire, il y a le médecin qui est dans le rural, qui ne peut pas scolariser ses enfants, qui n'a pas des centres de détente, etc. On peut très bien faire une chose, puisqu'on veut 3300 médecins par an, on fait des roulements. Les stagiaires, ils passent 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme font les gendarmes. Les gendarmes, tous les 4 ans, ils changent. Avec leurs enfants, donc, pour quelqu'un qui n'a pas d'attache, il doit 2 ans dans le rural, il fait plusieurs devoirs, etc. Et puis, il y a un renouvellement. Qui doit le savoir dire le suivant, il s'en va en ville et il va prendre autre chose. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a le panier des soins, les honoraires dans le privé, je parle du privé, les honoraires, les médecins, toutes spécialités confondues, c'est 7%. 7%. Quand on sait qu'une HTA est traitée à 150 dirhams par un médecin généraliste et qu'elle est traitée à 1000 dirhams par un cardiologue, par exemple, je prends cet exemple-là. Quelle est la part à ce moment-là le généraliste? Elle est de 1, quelque chose. Donc, si on augmente les honoraires, on va gagner. Pourquoi? Parce que le médecin généraliste, il ne va pas traiter que l'HTA. Il va traiter l'HTA, il va faire un dossier médical, il va sensibiliser le patient, il va dépister un diabète, un cancer, autre chose. Donc, c'est une valeur ajoutée pour laquelle il n'est pas payé. Et comme il est mal payé et qu'il doit débiter les malades pour faire du chiffre, il va perdre le rôle du médecin de famille. Et le médecin de famille, c'est pas le médecin bien compétent qui fait un bon diagnostic et un bon traitement, mais c'est lui qui prend le temps suffisant pour faire adhérer son patient à son traitement. Alors, quand je remplis une mutuelle avec prix de la consultation, prix des médicaments, si le patient n'adhère pas, l'ANAM, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de l'argent par les fenêtres, ou l'argent, il va à l'étranger. On a fait une expérience à l'ANEMI avec professeur Raja, rappelle-moi. Draghi Safa.
Je termine avec ça. On a un questionnaire sur les anémies. Les médecins ont rendu le questionnaire anonyme et puis elle a fait la correction en live. Alors, elle posait des questions. Qu'est-ce que vous allez répondre pour ceci? Est-ce que vous allez demander la ferritinémie? Est-ce que vous allez demander tel ou tel autre bilan? Alors, il y avait des réponses. Je réponds le numéro 3, numéro 3 et 4. Mais c'était des numéros. Mais dans la réalité, ce n'est pas des numéros. C'est des déplacements des gens qui vont laisser leurs enfants, leur famille, leur boulot, qui vont aller revenir le laboratoire pour une prescription qui est disons, il y a beaucoup de discordance. Donc, la formation, elle doit être homogène, harmonisée, généralisée pour tous les médecins selon des protocoles, des référentiels de bonne pratique. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et cet argent-là, ce n'est pas que le patient qui le perd, c'est le patient, l'ANAM et le pays, parce que ça correspond à une fuite de devises, puisqu'on importe tout. Et moi, je dis toujours, je prends l'exemple, nous sommes 25 000 médecins. Si chaque médecin prescrit à tort 100 dirhams, ça fait 250 briques, les 4 à la bras, 250 millions. De quoi payer 250 médecins chaque jour, en les payant 10 000 dirhams, mais 8 000 dirhams. Donc, là, il faut qu'il y ait une autre hémorragie de cerveau qui ne va pas vers l'étranger, mais qui change de filière. Et la chirurgie esthétique, parce que ça rapporte. Pourquoi on les perd? Pourquoi les médecins boudent les postes budgétaires? Donc, il y a énormément d'hémorragie interne aussi qui n'est pas encore calculée. Voilà, j'ai fini sur ce sujet. D'accord, donc, oui, intervenir? Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui, en tout cas, c'est vraiment un débat extraordinaire et je vous remercie. Je remercie effectivement le professeur Barraho. Donc, moi, ma réflexion est suivante. ما غاديش نرجع le passé, malheureusement, la faculté a toujours répudié ces enfants. Elle les a laissés tomber. Alors, une fois ils sont formés, ils sont lâchés dans la nature. On n'a jamais essayé de tâter, de comprendre est-ce qu'il y a un lien qui reste, un cordon ombilical avec cette faculté. Moi, je suggère que tous les gens qui ont été formés par les universités ne soient pas lâchés dans la nature et qu'au terme pratiquement de tout, particulièrement ceux qui se sont installés en privé, au bout de 5 ans ou je ne sais à quelle échéance, on peut leur demander de faire un travail de manière à rapporter leurs propres expériences. Les seniors sont aussi appelés à faire un travail. Les sociétés savantes j'espère qu'ils peuvent et ils s'investissent dans ce projet et mettent à la disposition de tous les médecins des gens qui peuvent les aider à faire des travaux. Et c'est des médecins qui ont beaucoup de choses à rapporter. Bien sûr, la faculté doit veiller à ce qu'elle s'ouvre un peu davantage sur l'environnement. Elle doit toucher aux sciences sociales, les géographes, les vétérinaires, et tout ce monde doit être intégré dans la formation de la médecine, du médecin. Donc, telle est ma réflexion. Je vous laisse un petit peu la développer si éventuellement il y a d'autres choses à dire. Tout en vous remerciant, et j'ai eu le grand plaisir d'écouter professeur Barraho, que j'espère un jour rencontrer parce que je suis dans les parages de Fès. Merci. Il faut que tu aies du temps devant toi parce que quand tu es avec lui, là, tu ne peux plus. Non, il est tellement non, je m'arrangerai. Donc, avec voilà. grand plaisir, cher ami. Avec grand plaisir, cher ami. Avec grand plaisir, cher ami. التليفون ديالي هو دكتور بنعبو يعطيك مرحبا بك في أي وقت. Moi, je pense un point important que vous avez soulevé et qu'on n'a pas eu le temps pour en débattre, la formation continue. La formation continue, comme vous le savez, tout à l'heure, Dr Benabou l'a bien souligné, avec l'évolution des connaissances. Donc, moi, je pense que c'est une composante importante pour nos médecins. Mais il faut, normalement, on est tenu par la loi d'assurer une formation continue.
Mais il faut motiver les gens. Il faut d'abord, pour les gens, par exemple, du secteur privé, il faut donner les facilités et pour encourager les gens et les opportunités pour encourager les gens à suivre des formations continues. Et pour le secteur privé, il faut motiver les gens. Je ne sais pas, chacun on l'oblige, par exemple, tous les 3 ans à suivre une formation continue, mais en contrepartie, pendant cette formation continue, il va libérer son cabinet, etc. Il faut l'indemniser, parce que dans tous les cas, c'est le système de santé qui sera gagnant. Il va se former pour la pratique, pour la qualité de sa pratique. Donc, il faut le motiver. À titre d'exemple, en France, je pense que vous le savez, donc les formations continues sont prises en charge. Donc, il faut motiver les gens. Il faut d'abord offrir les formations continues. Et deuxièmement, il faut motiver les gens. Mais c'est une composante très, très importante. Et j'ouvre une parenthèse. Dans le cadre d'une réforme, ça sera une période de transition. Si on installe, par exemple, la médecine de famille, etc., donc vous avez déjà une base très, très importante de praticiens sur le terrain. Il faut les qualifier et les former pour qu'ils suivent votre réforme. Donc, il faut programmer des formations continues dans ce sens. Et je reviens à un point qu'a soulevé tout à l'heure Dr Benabou concernant le milieu rural. J'ai aimé une expérience en France, dans certaines localités qui ont des difficultés pour recruter des médecins. Les médecins refusent d'aller travailler dans des zones soi-disant enclavées, etc. Les élus de ces localités offrent, donc, par exemple, le logement gratuitement, des abonnements dans des salles de sport, l'éducation pour les enfants, des choses comme ça pour motiver les gens. C'est normal que les gens refusent, entre parenthèses. On doit être responsable vis-à-vis de notre société. Mais comme être humain, vu qu'il y a des zones moins développées que d'autres, la qualité de vie, etc., les gens ils vont préférer de travailler dans des zones, dans des grandes villes, etc. Surtout qu'ils ont été formés dans ces grandes villes. Donc, il faut les motiver, il faut les responsabiliser socialement, bien évidemment, mais il faut les motiver matériellement. Et il faut aussi que les élus mettent la main dans la poche pour encourager les gens et pour donner des privilèges. Comme je vous ai dit, j'ai eu le privilège et j'étais chanceux de travailler. J'ai travaillé pendant 5 ans. Donc, je connais très, très bien le système de santé. J'ai travaillé dans des zones très enclavées. C'était très, 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 très riche pour moi et ça m'a beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Mais هل يعقل أن أمثال خدام في زاوية سيدي حمزة واحد خدام في فاس تعطيه 200 درهم ديال الفرق؟ راه زعما في الواقع الحالي راه زعما غير سوي. حيدها كاع احسن ما تعطيهاش صافي نخدم ما تعطينيش داك لانديمنيتي سوا ديزون اون انديمنيتي دو زون. اسمح لي يا كيلك شوز في الريزونمون ديالنا ماشي هي هذيك. il faut qu'on motive les gens. راه حنا ماشي ملائكه، الناس راه ماشي ملائكه، راه حنا خلقنا بشر، عندنا des besoins. Il faut être réaliste. Il faut motiver les gens, les indemniser, les responsabiliser bien évidemment. Il faut tout le monde s'engage. Il n'y a pas que le gouvernement, les élus sur le terrain, ils ont les moyens, etc. Ils peuvent motiver les gens et prendre l'initiative parce qu'ils vont servir les citoyens de leur localité. Il faut qu'ils mettent la main dans la poche et motivent les gens. Dans le cadre de la régionalisation, effectivement, la motivation, les communes, l'essence, le logement. En France, qui m'a dit qu'il y a des centres totalement équipés, pas d'impôts pendant 5 ans. واسمح لي دكتور بنابو، حتى بالنسبه للسيكتور بريفي حتى هو يفو الموتيفي. ما جبتوش الهضره، مي واحد غادي يحل الكابيني دون اون زون enclavé, اسمح لي غادي يحل لي مشكل كبير عندي ديال لوفر دو سوان الى غير ذلك. جو دوا الموتيفي لاكومباني دون لانستالاسيون. بالنسبه للضرائب، بالنسبه ما يمكنش نعاملوا نفس المعامله ديال واحد خدام في قلب ديال المدينه، راه ماشي معقول. Tout à fait. Par exemple, on a dit si on évite une dialyse, une insuffisance rénale, combien ça coûte? Ben, avec ces économies faites, on peut, parce que une insuffisance rénale, je l'ai dit, ce n'est pas que le coût de l'insuffisance rénale, c'est aussi le coût de la formation de spécialistes, c'est aussi le coût les équipements. Si on arrive à économiser cela,
mais on a de quoi payer les gens largement. هذه واحد من جهة. من جهة أخرى, on parle souvent des médecins, des infirmiers, mais on oublie un acteur très important qui est fondamental pour une population analphabète qui ne peut pas se rendre à Rabat ou à Fès parce que quand elle est dans le rural, par exemple. Où sont les assistantes sociales qui pourraient les aider, leur montrer le chemin, leur prendre des rendez-vous? On n'a jamais pensé à former des assistantes sociales. Et ça pourrait être les assistantes des médecins, puisque les médecins leur payent la CNSS, ils ont le droit à une part d'IEL, je crois, l'OFPPT, il a géré. Alors, la formation d'IEL tous les 2 ans, tous les 3 ans, moi, je pense que ça ne pourrait pas être une bonne formation. Moi, j'avais parlé lors d'un congrès du service après-vente. La faculté m'a donné une formation. La médecine a évolué. Je ne peux pas le savoir parce que je n'ai pas le temps de me mettre à jour en tout. Ben, j'ai un néphrologue qui ne fait que ça, qui encadre des thèses, qui assiste au congrès, qui fait de la recherche. C'est à lui de me fournir, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, qu'on a, disons, une plateforme, et c'est à lui de me former en continu. Pas de formation continue telle qu'on la voit parce qu'elle est discontinue, mais une formation en continu. On est toujours concentré sur les objectifs de santé publique qui sont majeurs. Alors, le regard justement, il a un rôle fondamental à jouer parce qu'à travers le regard, on peut faire les études qu'on veut, on peut connaître la pathologie, on peut connaître tous les besoins, on peut savoir on peut évaluer le médecin, la pratique le dépistage des diabétiques par exemple, le dossier, combien il fait d'HTA, tout ça, on peut mesurer son efficacité, pas à travers les chiffres, parce que la mutuelle, elle doit maintenir des équilibres financiers. C'est des calculs, combien d'entrées, combien de sorties. Là, on va voir, parce que, comme on dit, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On ne parle pas des amputations de jambes qu'on a évitées. Donc, ça ne se voit pas. On peut voir le travail du médecin à travers son activité, mais avec des paramètres, et ça, c'est la spécialité d'Yelcom. Et je voudrais terminer, oui, pour les stages, pour la formation continue, les directeurs de CHU qu'on a rencontrés, les doyens que nous avons rencontrés, ils nous ont ouvert la porte pour qu'on aille nous former en cas de besoin, pour un acte, pour je ne sais pas quoi. Ils nous l'ont dit, on n'y va pas. Et le dernier point, c'est que pour ces décisions, elles se font en général de manière verticale, par des gens qui ont fait toujours la même chose, qui ont une vision verticale d'Yalasmito. Je pense qu'il faut traiter l'étudiant en adulte dès le départ, Femtini, et voilà, parce que l'étudiant qui est comme un élève, là, il comme un adulte responsable de sa formation, c'est pour ça que je dis talib, et je voudrais, avant de finir, rappeler qu'une période transitoire, il serait intéressant de laisser un quota pour les littéraires et de voir ce que ça va donner, parce qu'un littéraire, il a appris à apprendre, et que les maths, il en aura besoin puisqu'il a déjà fait une formation en maths en physique. Et comme j'ai le professeur Edib devant moi, je vais lui demander qu'il ait une expérience extraordinaire que j'ai vue tout à l'heure. Il a demandé d'intervenir. Voilà, je veux saluer mon ami professeur Adib. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Et c'est un plaisir pour moi de le voir en dehors des réunions de la commission scientifique. Salam alaikum, M. Adib. Ça va rien. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir de vous écouter tous. Alors, moi, je ne voulais pas intervenir pour dire des idées, mais parce que j'adhère à tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Et j'adhère aussi à tous les propos qu'a dit Dr Nepo. J'affiche ma couleur. Alors, maintenant, maintenant, je me rends compte que les idées sont là, nos jeudis. On est tous d'accord sur ça.
les enseignants, à chaque fois où je découvre des enseignants qui ont des responsabilités, qui sont un peu influenceurs, dans leur faculté, voilà, on dit tous la même chose. Les collègues généralistes, ils n'ont pas de problème d'accès à ce milieu de la formation. Le service après-vente, il est assuré mais non institutionnel. Donc moi, ce qui pose problème pour moi, c'est l'institutionnalisation de tout ce qui a été dit de Hadana. Depuis 3 journées, hier on avait la journée de pédagogie, on est tous d'accord. Qu'est-ce qui bloque? Comment peut-on avancer? Où ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je sais que pour le système de santé, beaucoup de ces idées ont été avancées dans le modèle de développement et j'espère qu'il y aurait des répercussions. Mais la formation est un blocage. Pourquoi on ne franchit pas le pas au niveau des facultés de médecine? Moi, je vais répondre à cette question en me référant à ce qu'a dit Loubna tout à l'heure. Elle a dit qu'il y a plusieurs systèmes de santé et il y a plusieurs décideurs. Donc, chacun dans son coin. La commission, je l'appelle le nouveau plan de développement, il pourrait effectivement centraliser. Le Conseil de l'ordre, il n'y a aucune communication entre les différentes parties qui chacune gère un système à part. Donc, pour décloisonner tout cela, peut-être qu'à travers la commission, on pourrait réunir dans des focus group toutes les parties intéressées et on plonge sur chaque point pris un par un dans le détail. Et là, on peut passer à l'action parce que devant nous, il y a la refonte du système de santé. Il ne faut pas qu'on le rate. Voilà, je pense parce qu'il y a trop d'intervenants et trop de décideurs et pas de partage. Il y a très peu de partage. Donc, docteur Benabou, effectivement, j'allais dire la même chose اللي قال البروفيسور الأديب يعني من خلال التدخلات واللي ويبينار اللي دازوا ملي كنجلسوا مع لي ميدسان مع لي زاسوسياسيون عندنا كلنا إجماع سواء سكي كونسيرن التعليم الأولي الإعدادي التعليم في الكلية التكوين الطبي المستمر المعاناة اللي كيعانيها الطبيب في القطاع الخاص كيفية التكوين ديالو يعني لاحظنا بأن غالبا كنكونوا كلنا عندنا إجماع كيف ما قال البروفيسور أديب وسابلوك عندنا وزارة الصحة وعندنا وزارة التعليم العالي جوج متدخلين أساسيين شنو خصنا نعملو يعني كي اون دوا كونتاكتي حنا دابا ملي كنتلاقاو كنعاودو كنقولوا نفس الافكار متفقين مع بعضياتنا اون ديفلوب لي زيدي سي فري مي خصنا كومون كونكريتيزي هادشي اللي كنقولوه دابا بروفيسور بالروحو on a un problème, je pense un problème de fond, on parle le même langage, on a les mêmes idées, mais malheureusement on ne fait pas la force parce que الواحد كيلغيبغى في نفس اللغة ولكن في جهته. Mais on a une force de plaidoyer pour pouvoir faire pression à le décideur politique, à la décision finale, mais est-ce qu'on a cette force-là? الحقوق راه ما كتوهبش. حنا je pense qu'il y a un problème de fond هو ما مجموعينش comme acteur de santé, je parle les secteurs كلهم الى غير ذلك راه كنقولوا نفس اللونغاج ولكن est-ce qu'on a un poids? Est-ce qu'on est organisé pour pouvoir faire une pression dans le bon sens? Ici, tous, on cherche à améliorer les choses. On ne cherche pas à bloquer, on cherche tous à améliorer les choses. On a nos visions, on a nos points de vue. Peut-être qu'il y en a qui sont faisables, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais est-ce qu'on a le plaidoyer pour pouvoir obtenir cela? Je pense qu'il y a un manque d'organisation pour pouvoir plaidoyer ces points-là. احنا on parle le même langage ولكن مفرقين malheureusement. انا هذا الرأي ديالي والله اعلم. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Benabou? Oui, le lobbying, c'est pratiquement une spécialité aussi. On ne peut pas faire du lobbying en étant dispersé. On a des visions qui se rejoignent globalement. Maintenant, on peut rentrer dans le détail pour affiner la petite dentelle très fine, c'est possible.
ولكن pour commencer, qui sont les acteurs qui voudraient s'impliquer? Par exemple, les médecins généralistes, ça concerne leur avenir, les jeunes qui protestent dans les forums WhatsApp, mais ils ne sont jamais là. Ils veulent qu'on fasse les choses pour eux. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à ces problèmes? Pourquoi ils ne font pas cet effort de réflexion? Alors maintenant, il faut effectivement, à travers peut-être le Conseil des doyens, peut-être même en pensant à créer, j'en parle aussi au passage, je parle de créer une chaire de médecine générale. J'ai fermé la parenthèse parce que j'estime que c'est très, très important de créer une chaire de médecine générale. Mais il faudrait peut-être qu'à travers le Conseil des doyens et peut-être en saisissant la commission Ben Moussa, parce que c'est elle qui va peut-être, je crois, s'impliquer dans cette refonte du système de santé, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais il faut un leadership. Il faut du leadership. Il nous faut. Quel est le leader? Moi, pour le moment, je ne vois que la commission des doyens et à travers elle, toucher peut-être la commission de Moussa. Peut-être que ce serait une voie à tenter. On dirait des focus groups, des groupes de travail. On dirait des journées bloquées, 3 jours, 6 jours, je ne sais pas combien de temps, et on pourra faire des zones pilotes pour tester telle ou telle méthode. Il y a beaucoup de littéraires qui sont, médecins et qui réussissent mieux que des scientifiques. Il y a des économistes, il y a et puis dans ce qui est médical, santé, ce n'est pas la médecine n'étant pas une science exacte, nous avons besoin de travailler avec l'université. Il y a énormément de choses. Par exemple, tout ce qui est phytothérapie, tous les problèmes, il y a énormément de problèmes liés. On aura besoin d'autres spécialités qui ne sont pas médicales. Alors, j'ai deux propositions, donc le Conseil des doyens et la commission Ben Moussa. بروفيسور بالروحو دونك باش ما نعطلوكش كثر غادي انا غادي نعطي رايي في هذه النقطه هذه كيف ما قال بروفيسور بالروحو بيان سور حنا نكونوا صريحين واحد القطاع اللي متفرقين حنا عندنا بزاف ديال كونفلي كل واحد كيفكر في راسو اون جينيرال كيف ما كنقولوا انا وبعدي فليكن الطوفان خلافات كثيره يعني المصالح الشخصيه هي اللي كتطغى فوق المصالح العامه. انا شخصيا غنرجع وغنقول بان بصح هادشي اللي اقترحتي دكتور بن عبو يمكن يكون حل يعني نلتجئوا ليه حاليا، ولكن راه الا بغينا حل جذري راه خصنا نرجعوا للتربيه والتعليم. هذا هو اللي خصنا نرجعوا له في الاصل باش كنخلقوا جيل عنده روح المواطنه، حب الوطن، مصلحة ديال العليا هي فوق أي اعتبار، يجي على راسو من أجل باش ينجح المشروع الوطني. إلا بغينا نقول التعليم أنا كنعتبره هو أساس النجاح ديال أي تغيير بغينا نعملوه في البلاد. أنا هو الرأي ديالي. حاليا ممكن نلقاو ديزالتيرناتيف، ولكن إلا بغينا نصلحوا الأمور من الجذر ديالها خص التعليم تعطى ليه أهمية كبيرة بزاف. فيه كان الاخلاق والمبادئ والقيم الا ما زرعناهاش في الطفل من الصغر ديالو يمكنش يجي واحد عنده 30 عام 40 عام في عمره عاد غادي تولي انت تهضر ليه على القيم والمبادئ وخاص ما غاديش تعطيني ان تري بون ريزولتا. انا سي مون بوين دو في. نتفق معك دكتور نادية sur le fond. La chose, mais il ne faut pas se contenter seulement de cela parce que ça c'est un objectif à moyenne et à long terme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que le train va me lancer, les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On peut faire des commissions, on peut faire. Il faut plaidoyer. شوف الحقوق ولا الآخر ما كتوصلش غير هكاك. Si on parle seulement, ça restera un enregistrement غادي يبقى. Il faut passer à l'action. الاقتراح مثلا ديال الدكتور بن عبو انا جو سي تري انتريسون. كاين واحد القناه اللي هي الائتلاف ديال العمداء ديال الكليات ديال الطب. يفو بليدوي اوبري ديال هاد الناس هادو بور كي بليدوي اوبري ديال لونسينيومون سوبيريور. مي
كاين قناه واحده اخرى لا سونتي qu'est-ce qu'on peut faire pour plaidoyer auprès de la santé il faut faire une réflexion là-dessus كاين قنوات ديال البرلمانيين كاين قنوات ديال المجتمع المدني لي زاسوسياسيون الى غير ذلك وكاين الهيئه ديال الاطباء ديالها حتى هي نحركوها يعني كاين بزاف ديال القنوات ولكن il faut passer à l'action il faut s'inscrire dans un programme نقاد لي ايدونتيفيه اللي كانوا لي مويان باش نوصلوا الكلمه ديالنا الهدف ديالنا واضح كاين اجماع على الحرص ديالنا على ان المنظومه الصحيه ديالنا هذه المراجعه هذه لا ريفورم تكون ناجحه ان المراجعه تاخذ بعين الاعتبار الخصائص ديال البلاد ديالنا والحاجيات ديالها الى غير ذلك تحل المشاكل ديال الحكامه تحل المشاكل ديال التنظيم تحل المشاكل الى غير ذلك كلها في السونس حققنا 10% ولا 20% احسن من والو مي كنظن هذه الهضره ما خصهاش تبقى هضره انا كنظن Ça veut dire qu'on ne va pas vous lâcher. ما كنسخاوش ببروفيسور بالروح مرحبا هادشي اللي كنقولوا انا معاك استاذ اللي كنا كنتلاقاو معاك ما كنسخاوش مرحبا avec grand plaisir ولكن عارفين Nous avons des avocats de la cause. عندنا les doyens اللي مشجعيننا بزاف qui sont avec nous tout le temps qu'on sollicite. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Alors donc on peut essayer de ça. Il faut motiver. La meilleure voie, la meilleure voie, c'est la voie royale. La voie royale, il a chargé un organisme, ou il a mis un organisme, une commission pour gérer ce problème. La voie royale, il faut absolument qu'on soit en contact. Oui, je suis tout à fait d'accord. فوالا انا كنحتاج الاقتراح اللي قلتي لان كاين ان غرون بروجي راه كاين ديجا ان غرون بروجي لاميليوري بهاد لي بروبوزيسيون اي بليدويي il faut être convaincu بان راه خص الانسان يتحرك عارف ماشي هضره وجوج il faut faire adhérer les gens les différents acteurs pour pouvoir plaidoyer لهاد لا كوز و لا كوز اللي نوبل كيجمعوا لها كلشي الهدف ديال انها تنجح هاد التجربه هذه. Moi, comme je n'ai que 25 ans qui m'a dit que oui là, le reste c'est juste j'ai encore devant moi pour militer encore. Donc Fendi, moi je pense que الله يطول العمر ويطرح البركه دكتور بن عبدو. بارك الله فيك. Je crois qu'on peut, il a pris tout au début pour les contacts essentiellement, et puis de temps en temps votre présence parce que vous êtes un peu partout. انت راك دريس ديما لان راك تبارك الله ان الكترو هنا وهنا 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 sûrement عندك les contacts qui peuvent nous ouvrir la voie pour porter le message. Avec grand plaisir اخويا, avec grand plaisir. C'est un devoir. Tellement. C'est un devoir et pour la bonne cause اخويا. Tu veux intervenir انا حديك. Tu veux intervenir? Oui, اكيد تدرس. بروفيسور الاديب. شنو شنو بان لك؟ Là, moi j'ai beaucoup d'espoir. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Il y a des choses qui vont aller de l'avant. Voilà, Dima, je me fixe des objectifs assez très importants, mais je reste flexible et résilient. On peut accepter des choses, on peut accepter que le temps donne des choses. C'est vrai qu'on a des contraintes. La contrainte principale, c'est l'implication des différents acteurs, y compris les étudiants. À court terme, ça les importe beaucoup. On n'a pas l'impression que tout le monde est ADA. Et puis à chaque fois, chaque catégorie est ce projet principal complet mutakamil. Mais je pense qu'Inch'Allah, après les élections et 2 jours, des choses vont bouger. Et dans ce cas-là, il faut mettre le paquet sur la collaboration, la discussion, continuer à en parler, continuer à enrichir le débat, continuer à faire entourer autour de nous beaucoup de personnes. Et puis les pistes, les professeur Barrahou, il faut y aller, il faut qu'on avance, il faut les toucher.
Les doyens, maintenant, on a au moins 4 doyens qui sont dans ces perspectives-là. Peut-être éventuellement après, quand les choses seront propices, quand les réflexions sont réunies, et idéalement sur ce genre de réflexion, il faudrait qu'il y ait un produit écrit, un vrai projet écrit, avec des perspectives, comme ça a été fait pour plein de choses qui ont marché. وديك الساعة نجمعوهم ونذكروا معاهم et qu'ils puissent porter cette voie vers les pouvoirs. Maintenant, il y a autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faudrait que les professionnels de la santé, quand on parle de formation médicale, il y a la formation infirmière qui est importante. Il faudrait peut-être réfléchir à des troncs communs, il y a des choses extrêmement importantes, c'est une collaboration. Moi, je défends l'idée des universités des sciences de la santé, comme ça a été fait pour les fondations. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées. Et je me dis, une fois on les réunit. On les réunit, on d'accord معاهم, qu'ils soient porteurs des choses auxquelles ils adhèrent. Voilà. Je pense الله يعطي بركة. شكرا استاذ الاديب وانت دائما حاضر معنا تبارك الله عليك. الوغ جو بونس وصلنا للنهايه، ما نعطلوكش بروفيسور بالروح اكثر من هكا. شكرا بزاف، شكرا جزيلا على الحضور ديالك معنا. دكتور بن عبود، tu as quelque chose à dire pour finir? Pour finir, je dirais que si on peut, dans l'avenir, à partir de ce soir, défendre l'idée de spécialité en médecine générale, que le médecin, parce qu'il y a une perte énorme, il y a les associations, les cangoulons changer de logique, qui se forment dans toutes les pathologies. On ne voit pas l'impact, on ne voit pas les faits sur le terrain, il y a les formations, ça tourne. Le compteur, il débite, il y a de l'argent qui se perd, du temps qui se perd. Et donc, c'est pourquoi la spécialité, justement, pour que les associations se branchent sur ces pathologies prioritaires, sur le contenu d'une spécialité éventuellement. La deuxième chose, c'est essayer de voir comment on peut mettre en place une chaire de médecine générale ou elle est embryonnaire et qu'on peut développer au fur et à mesure parce qu'elle ne nous engage pas énormément. Et puis, comment organiser une équipe pour le plaidoyer avec un dossier écrit. Je pense que si on sort avec ces 3 éléments, on aura beaucoup avancé. On va continuer à travailler sur le regard, on va continuer à recueillir l'avis des médecins, on va continuer à essayer de dispenser une formation généralisée, gratuite, harmonisée, adaptée à nos objectifs. C'est ce qu'on peut faire à notre niveau, mais pour le reste, on doit être ensemble. Il faut nous aider. Oui, professeur Adib. Oui. Il y a un point important dont on n'a pas parlé à mon sens, c'est le citoyen partenaire. خاصنا نكونوا في une discussion مع les citoyens ونكونوا في مصالحه ومصارحه ونقنعوه بلي زيدو حتى هو il peut nous apporter des idées extrêmement importantes لانه هادشي كله غيمشي لو citoyen. Le citoyen partenaire, la société civile partenaire est quelque chose à mon sens qui est extrêmement importante. Entièrement d'accord. Oui. Entièrement d'accord. نختموا مع بروفيسور بالروحو كلمة ختام، لأن علم الله فوقاش نتلاقاو معاه مرة أخرى. لا ان شاء الله avec grand plaisir ونتمنى تكون فرصه قريبه ان شاء الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله أستاذ. C'était un grand plaisir et je vous félicite et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Professeur Barrahous, il سمحتي لي 30 secondes. الله يخليك لبنى. Est-ce que tu peux répéter les qualités ديال professeur Barrahou pour l'enregistrement باش كلشي يتعرف عليه. D'accord, professeur Barroho, enseignant-chercheur d'épidémiologie clinique et santé publique, laboratoire d'épidémiologie, recherche clinique et santé communautaire de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. وعنده مناصب أخرى هو يقدر يقولها لنا. هو عضو في اللجنة العلمية والتقنية ديال التلقيح. ياك أستاذ Barroho؟ كاين مناصب أخرى كثيرة كيشغلها. بجوج ورا جوج فيهم 3 كاع يمكن. La SMNG et la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. C'était un grand plaisir pour moi, sincèrement.
je vous félicite pour cette initiative, pour la qualité des débats. وأنا زعما avec grand plaisir معكم قلبا ماشي غير هضره إن شاء الله الرحمن الرحيم لا في البليدويي لا pour mobiliser des partenaires là pour prendre contact avec grand plaisir. Ou même si vous rédigez quelque chose, avec grand plaisir pour la relecture, Inch'Allah, Rahman Rahim. C'était un plaisir, j'espère que الناس استفدت وتبارك الله عليكم وإن شاء الله نتمنى نشوفكم في قريب إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ بنروحو، شكرا بروفيسور الأديب، شكرا دكتور نابو. عندنا لوجيسترومون va le publier في لو سيت et le diffuser. les médecins اللي ما ساعدتهمش الظروف باش يحضروا معنا باش يسمعوا لك ان شاء الله لهاد الافكار ديالك. مرحبا. شكرا للجميع وامسيه طيبه. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. ميرسي. السلام عليكم. ميرسي.